যাযাবর অ্যাকচুয়ালি এটা আপনি বলতে পারেন এটা আমার নিজেকেই দেওয়া নিজের উপহার, আমার নিজের নাম। আর অ্যাকচুয়ালি আই ওয়াজ ইন সেলস প্রফেশন, আই ওয়াজ ফর অলমোস্ট 34 years. So I always used to travel here and there. And for my profession also, I was also supposed to travel. I have traveled entire India and outside India also. All the states I have traveled. So I'm happy to share that. So I got their job, okay, and I was very much fond of the sales profession, especially medical representative job. That was my one of, you can say it was my dream. So I started my career there. So I was there for almost 2 years. I have worked there for 3 companies. Then I joined the world's #1 pharma company, that is the Pfizer. So I am proud to say that I was a Pfizerite. So I have served my company almost for 32 years. তো দুর্গাপূজা সবাই জানে, দুর্গাপুজো মহাষ্টমীতে বাঙালিদের সব থেকে বড় দিয়ে মাকে এই শাড়িটা আর তার সাথে 5টা ফল দিয়ে আমি মাকে অঞ্জলি দিলাম। আর এই সময় আমার একটা গ্রুপ ছিল যাযাবরের পাখিরালয়। তো আমরা এক এক করে আমরা বিভিন্ন অনাথ আশ্রম, বৃদ্ধাশ্রম, স্ট্রিট চিলড্রেন যারা পড়াশোনা করতে পারছে না অর্থের অভাবে, তাদের জন্য কিছু করা, এই একটা ভাবনা চিন্তা শুরু হয়। আর তারপরে ধীরে ধীরে আমাদের সংগঠন বাড়তে শুরু করে, এবং যখন বাড়তে শুরু করে তখন মনে হলো যে এটাকে যাযাবর পাখিরালয় বলে এটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাখা উচিত নয়, এটাকে সমষ্টিগত একটি সংগঠন করা উচিত। তখনই এটার আমরা নাম দিলাম সুখের চাদর। So hello and welcome to the next show of My Power Brand. And today we have with us Sandeep Kumar Dasji from Shukher Chador. We are so grateful to have you here, sir. আপনি অত বড় বড় কাজ করেছেন আর অতজনকে ইম্প্যাক্ট করেছেন কি মানে because of you our society is a happier place, our world is a happier place to be. আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি সন্দীপ দার পিছনে অনেকগুলো অ্যাওয়ার্ডস আছে। So definitely because of his contribution and impact in the society, he has been able to claim these awards, and people have very happily given him this because he has got lot of इनको लोग nomad भी बोलते हैं प्यार से and इनके बहुत सारे friends हैं, इनके काफी शुभ चिंतक हैं, people who really love him, and that is the reason why we are privileged to have Sandeep Da as My Power Brand, and we will hear about his story while we talk with him. And his inspiring story, I'm sure, will inspire others also to do similar social empowerment work for the society. Janai? Thank you Pragya for all these Nobel awards, and thanks for giving this opportunity. I am also thankful to Mantra Group. Yeah, tell me. Yeah, so আমাদের সাথে Mr. Vibhor Tandon ji আছেন. He is a mentor to Mantras Foundation, and he is a chief strategist advisor in Power Brand. So I will now request him to take over the conversation with you. প্রশ্ন রইল যেটা রয়েছে আর কি, যেটা সবাই জানতে চাইবে আপনার কাছে বা সবাই শুনতে চাইবে, এবং আমরা আশা করি সেটা শুনে আরো প্রচুর লোক ইন্সপায়ার্ড হয়ে আপনার মতন কিছু কিছু কাজ করবেন। তো প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই যে নামটা রয়েছে যাযাবর, এই যাযাবর নামটা আপনাকে কে দিল বা কিভাবে পেলেন নামটা? খুব সুন্দর প্রশ্ন দিয়ে শুরু করলেন আপনার আজকের এই কথোপকথন এবং ইন্টারভিউ। যাযাবর অ্যাকচুয়ালি এটা আপনি বলতে পারেন এটা আমার নিজেকেই দেওয়া নিজের উপহার, আমার নিজের নাম। আর অ্যাকচুয়ালি আই ওয়াজ ইন সেলস প্রফেশন, আই ওয়াজ ফর অলমোস্ট 34 years. So I always used to travel here and there. And for my profession also, I was also supposed to travel. I have traveled entire India and outside India also. All the states I have traveled. So I'm happy to share that. And because of my profession also. So because of that, because I was supposed to travel from here to there, so I have kept this name for myself as Jajabar. In English, you can say as nomad, or in Hindi, you can say as Khana Badosh. Thank you so much. It actually befits somebody who is not only a Jajabar in name, but has actually performed and lived up to its expectations of this particular title in the right way.
তো আমি আরেকটা প্রশ্ন আপনাকে করতে চাইবো যে জীবনের প্রথম দিনগুলো আপনার যেমন কেটেছে, যেমন শুরু যখন করেছেন নিশ্চয়ই প্রথম থেকে সুখের চাদরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, বা ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন, বা ভালো থেকো এবং ভালো সবাইকে রাখো, এই চিন্তা ভাবনাটা আপনার যে কবে এলো এবং কিভাবে আপনার এই পার্টিকুলার স্ফিয়ারের মধ্যে প্রবেশটা কিভাবে হলো? প্রথম জীবনে তো ছিল Thanks for raising this question, Mr. Tandon. Actually, that has given me the opportunity to share how I have traveled from there to here. So actually, I belongs to very simple family, and it was a totally একান্নবর্তী পরিবার যেটা আমরা বলি। তো আমরা 4 ভাই বোন, আরো অনেক আত্মীয় স্বজন নিয়ে আমাদের থাকা, এবং চিরকালই আমরা মা বাবার কাছে আমরা যে শিক্ষাটা পেয়েছি যে একে অপরকে দিয়ে একে অপরকে নিয়ে চলা, এই শিক্ষাটা আমার জীবনের সব থেকে বড় শিক্ষা। তো সেখান থেকেই চলতে চলতে খুব সিম্পল জীবনযাপন করতে করতে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করি, এবং গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করার পরে আমার একটাই টেন্ডেন্সি ছিল যে আই উইল নট ওয়েস্ট মাই টাইম। তো অ্যাজ সুন অ্যাজ আই কমপ্লিটেড মাই গ্র্যাজুয়েশন, আই ওয়েন্ট আউট from my house, and I had been to Gujarat first. So I had been to Ahmedabad there to search my job. So I got their job, okay, and I was very much fond of the sales profession, especially medical representative job. That was my one of, you can say it was my dream. So I started my career there. So I was there for almost 2 years. I have worked there for 3 companies. Then I joined the world's #1 pharma company, that is the Pfizer. So I am proud to say that I was a Pfizerite. So I have served my company almost for 32 years. I was there in Bihar for almost 10 years. Then I had been to Kolkata. Then I had been to Nepal, Bhagalpur, Patna, Shiliguri, Madhya Pradesh, Chhattisgarh. Then once again, I returned to Kolkata. And after having 32 years my job career, then I got an opportunity from my company only to get the VRS. So actually I was very much keen, because for last 15 years, since 2014 actually, I started working for the society. Okay, and I'll also share how I have started my career, my journey for this Shukher Chadar. So from there only, I thought it is the high time to take off from my professional life and to give something to the society. So that's why I have taken the VRS, and now my 5 years before I have taken the VRS, and now decided I will not continue my job. Still I am doing a job, because I still am in service. I am very proud to say that I am in social service. Though I am not earning anything, but in the other way I am earning lot of things. Okay, the respect, the love, the affection, এবং এত হাজার মানুষের ভালোবাসা এবং নিজের স্যাটিসফ্যাকশন, এটা একটা নিজের কাছে বিরাট বড়। আগুনের পরশমণি যেরকম, ঠিক সেরকম ভাবে আমি একজন পরশমণিকে আমরা এখানে দেখতে পেয়েছি, সুখের চাদর। এই পরশমণি এখনো পর্যন্ত কজনের জীবন টোটাল ছুঁতে পেরেছে, টোটাল সেরকম ভাবে ওদের জীবনে একটা হাসি তুলে দিতে পেরেছে? সেরকম একটা আন্দাজে যদি বলা যায় যে আজ পর্যন্ত আপনাদের এই যে জার্নিটা রইলো, বা আপনাদের এই যে যাত্রাটা শুরু হলো, কত বছরের যাত্রা এবং কজনকে আপনারা কভার করেছেন? ভালো প্রশ্ন, আমি অবশ্যই এটা বলবো। আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন মিস্টার ট্যান্ডন, পিছনে একজন মায়ের ছবি। এই মা অ্যাকচুয়ালি লেবু বিক্রেতা, একটা প্ল্যাটফর্মে রেলওয়ে সামান্য লেবু বিক্রি করে অ্যাট দ্য এজ অফ 80 and above, তো তাকে তার জীবন অতিবাহিত করতে হতো। সামহাউ অ্যাক্সিডেন্টালি আমি মায়ের সাথে পরিচিত হই একবার। তো দুর্গাপূজা সবাই জানে, দুর্গাপুজো মহাষ্টমীতে বাঙালিদের সব থেকে বড়। দিয়ে মাকে এই শাড়িটা আর তার সাথে 5টা ফল দিয়ে আমি মাকে অঞ্জলি দিলাম। আর এই সময় আমার একটা গ্রুপ ছিল, যাযাবরের পাখিরালয়, কারণ আমার যে ফেসবুকের ফ্রেন্ডরা, তাদের প্রত্যেককে আমি একটা করে পাখির নাম দিতাম। তো আমার ভাইরা বোনেরা, তো তারা আমাকে বললো, দাদা চলো না সবাই মিলে কিছু করি, একা নয়, আমাদেরকে নিয়ে চলো। তো সেই আমাদের পথ চলা শুরু। তো আমরা এক এক করে আমরা বিভিন্ন অনাথ আশ্রম, বৃদ্ধাশ্রম, স্ট্রিট চিলড্রেন, যারা পড়াশোনা করতে পারছে না অর্থের অভাবে, তাদের জন্য কিছু করা, এই একটা ভাবনা চিন্তা শুরু হয়। আর তারপরে ধীরে ধীরে আমাদের সংগঠন বাড়তে শুরু করে, এবং যখন বাড়তে শুরু করে তখন মনে হলো যে এটাকে যাযাবর পাখিরালয় বলে এটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাখা উচিত নয়, এটাকে সমষ্টিগত একটি সংগঠন করা উচিত। তখনই এটার আমরা নাম দিলাম সুখের চাদর।
যে সুখের চাদর, যেটাকে আমরা বিস্তৃত করতে পারি বহু মানুষের, যারা ফিনান্সিয়ালি ব্যাকওয়ার্ড, যারা কষ্টে আছে, দুঃখে আছে, যারা হয়তো একটু হাত বাড়িয়ে দিলে পরে তারা হয়তো তাদের অনেকটা দুঃখের সাথে কতজন। তো আজকে আমাদের সুখের চাদরের রেজিস্টার্ড মেম্বার মোর দ্যান 170। আউট অফ দ্যাট 80% are above 45 years of age, 65% are female, more than 30%, almost 7 years we have done almost more than 500 activities we have done, and more than 11,000 people are benefited directly. প্ল্যান, এবং যদি বলি যে লং টার্ম গোলটা কি 5 বছরে, সেটা যদি জানান আমাদের মাধ্যমে আরো কয়েক হাজার বা কয়েক লক্ষ লোক জানতে পারবে এই এর মাধ্যমে, এবং শুনে তারাও কিন্তু এক্সাইটেড হবে যে কিভাবে তারা আপনাদের We never ask for any fund to anyone. এটা আমাদের আরেকটা গর্বের বিষয়, আমরা কখনো কারোর কাছে কোনোদিনও ফান্ড চাই না। আমরা কি কাজ করেছি, কি কাজ করছি আর কি কাজ করব, যে প্রশ্নটা আপনি করলেন, এটা আমি সবসময় আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা সবসময় রাখি। সোশ্যাল মিডিয়াটা আমার কাছে নোটিশ বোর্ড, কারণ আমার কাছে 100% মেম্বার্স আমাদের ফেসবুকের মাধ্যমে যুক্ত। তো এই ফেসবুকের মাধ্যমে আমরা যত তাড়াতাড়ি সকলের কাছে একটা খবর পৌঁছে দিতে পারবো, আর কোনোভাবে পারবো না। এটা আমাদের কাছে একটা নোটিশ বোর্ড। মূলত কাজ করি, এক হচ্ছে আস্থা জ্যোতি, যেখানে আমরা অসহায় যারা মানুষ, যাদের প্রেশার নেই, কারো হয়তো ইলেকট্রিসিটি বিল দিতে পারছে না, কেউ হয়তো বাড়ির ছাদটা ভেঙে গেছে, আমাদের হয়তো ক্ষমতা নেই তাকে পাকা বাড়ি করে দেওয়ার, অ্যাটলিস্ট অনেক কিছুই করে, আবার সরকার হয়তো সবকিছু পারে না। আমরা অনেক সময় সরকারের উপর আমরা তাকে দোষারোপ করে নিজেদের দায়টাকে এড়িয়ে যাই, কিন্তু আমি মনে করি আমি যদি একজনকে পারি, একজন নাগরিক হিসাবে এটা আমাদের দায়িত্ব। সরকার কি করলো আলাদা কথা, নিজের দায়িত্ব। তো সেটা আমরা আস্থা জ্যোতির মাধ্যমে করি, যে মানুষের মুখে নিরন্নকে অন্ন তুলে দেওয়া, এবং যারা অসহায় তাদেরকে স্বনির্ভর করা। আমাদের স্বনির্ভর প্রকল্প রয়েছে, যেটা আমরা দৃষ্টিহীনদের জন্য স্বনির্ভর প্রকল্প রয়েছে, আমাদের বোনেদের জন্য স্বনির্ভর প্রকল্প রয়েছে, যেটা আস্থা জ্যোতির অন্তর্গত। আমাদের সুচেতনা প্রকল্প রয়েছে, যেখানে আমরা মোর দ্যান 100 আমরা মেয়েদেরকে স্যানিটারি ন্যাপকিন দিই প্রত্যেক মাসে। এটা গত 5 বছর ধরে চলছে। তো এরকম ভাবে আমাদের বেশ কিছু মায়েরা আছে, যাদেরকে আমরা রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে এসে তাদের প্রত্যেক মাসে আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী একটা টাকা দিই তাদেরকে, অর্থ, যাতে তাদেরকে আর এই বয়সে যাতে ভিক্ষা চাইতে না হয়। কিছু দৃষ্টিহীন মানুষ আছে তাদেরকেও দিই, কিছু অপারগ মানুষ আছে তাদেরকে আমরা দিই, এরকম। আর দ্বিতীয় কথা, এটা আমাদের আস্থা জ্যোতি। আমাদের সব থেকে বড় যে কাজটা করছি আমাদের শিক্ষা জ্যোতির অন্তর্গত। শিক্ষা জ্যোতিতে আমাদের অনেকগুলো প্রকল্প রয়েছে, এবং আমরা চেষ্টা করি যে ওয়ান টাইম নয়, এমন কিছু করব যার দীর্ঘমেয়াদী ফল মানুষ পাবে, এবং শিক্ষাটাই তো সমাজের মেরুদণ্ড। তো সেখানে আমাদের রয়েছে আমাদের উত্তরণ প্রকল্পে, যেখানে ক্লাস 9 থেকে এবং মাস্টার্স ডিগ্রি পর্যন্ত আমরা তাদেরকে সহায়তা দিই। এই মুহূর্তে আমাদের 13 জন সন্তান রয়েছে, যার মধ্যে 5 জন হচ্ছে মেডিকেল স্টুডেন্ট, 3 জন পলিটেকনিক স্টুডেন্ট, 1 জন নার্সিং পড়ছে, 1 জন প্যারামেডিক্যাল স্টাফ, আরো কিছু রয়েছে যারা হয়তো ক্লাস 12 বা স্নাতক স্তরে। তাদেরকে আমরা কারো 2 বছরের কোর্স, কারো 4 বছরের, মেডিকেলের ক্ষেত্রে 4 বছর, আমরা তাদেরকে তাদের সমস্ত দায় দায়িত্ব আমরা নিই। এবং আমরা চেষ্টা করি যে তাদের যদি একটা গ্রামে, প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে একটি মেয়ে তার মেধার ভিত্তিতে সে আজকে সরকারি কলেজে চান্স পেল, কিন্তু তারপরে তার পক্ষে ওই 3,000 টাকা ক্যান্টিনে দেওয়ার মতো ক্ষমতা নেই, সত্যিই নেই, আমরা দেখেছি এটা। কিন্তু সেইটুকু যদি আমরা দিতে পারি, ওই গ্রামটাকে, ওই কন্যাটিকে যদি আমরা আলোকিত করতে পারি, তাহলে কিন্তু গ্রামটি আলোকিত হবে। এটার সাথে রয়েছে আমাদের কিশলয় প্রকল্প, যেখানে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসের, যেখানে স্ট্রিট চিলড্রেন বা রেলওয়ে বস্তি থেকে আমরা ছোট ছোট বাচ্চাদের তুলে নিয়ে আসি, যাদের ক্লাস 8 পর্যন্ত, তাদের প্রাইভেট টিউটরদেরকে আমরা অর্থ সহায়তা করি এবং ডাইরেক্টলি, এবং তাদেরকে মনিটরও করি, তাদের পরিবারের হাতে নয়, যাতে তারা শুধুমাত্র অর্থের জন্য যাতে তাদের শিক্ষা লাভ থেকে তারা বঞ্চিত না হয়। এছাড়া রয়েছে আমাদের আরোগ্য জ্যোতি প্রকল্প, যেখানে অসুস্থ মানুষদেরকে আমাদের চিকিৎসা সহায়তা। আর একটা আছে আমাদের পাঠশালা, ঝাড়গ্রামে আমরা একটা আদিবাসী বাচ্চাদেরকে নিয়ে সুখের পাঠশালা গড়েছি। মাত্র 10 মাস হলো, 50টি বাচ্চা আছে, যাদেরকে আমরা প্রতিনিয়ত শিক্ষা এবং টিফিন আমরা দিয়ে তাদেরকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার চেষ্টা করি। শ্রোতা যারা রয়েছেন বন্ধুরা, তাদেরকে এটা আপনারা শুনতেই পাচ্ছেন যে সব রকম ক্লাস, সব রকম
মানে সেগমেন্ট, সব রকম এজ গ্রুপকে সুখের চাদর সাপোর্ট করছে। নট নেসেসারিলি আপনারা অর্থের মাধ্যমেই সাপোর্ট করতে পারেন, আপনারা সময় দিয়ে আপনারা নিজেদের একটা নিজেদের কিছুটা যদি সময়ও দিতে পারেন, নিজেদের কিছুটা যদি আইডিয়াও দিতে পারেন, ওদের কাজটাকেও যদি প্রচার করতে পারেন, সেটাও কিন্তু এক ধরনের সাপোর্ট। এবং যদি সন্দীপদার মতন আমরা আরও কিছু লোক এই ভারতে পেয়ে যাই বা এই দেশে পেয়ে যাই, তখনই কিন্তু আসলে আমরা ওই জায়গায় পৌঁছতে পারবো যেটা আমাদের সবারই ইচ্ছে, যেটা হচ্ছে যে ধন্য ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা। থ্যাংক ইউ সো মাচ সন্দীপ দা, অশেষ ধন্যবাদ। Thank you. আর একটা কথা বলে যাই শেষমেশ, সেটা হচ্ছে ভালো থেকো এবং ভালো রেখো। এটা আমাদের ট্যাগলাইন, এটাই আমাদের মন্ত্র আমরা মনে করি। নমস্কার, অনেক অনেক ধন্যবাদ এই সুযোগটি দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ, নমস্কার। থ্যাংক ইউ।